वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 कॉमर्स विषय नामाना मूळ तत्व भाग 2। पाछला लेक्चर में आपणे भागीदारी पेढ़ीनुं विसर्जन जे चेप्टरनो अभ्यास कर्यो हतो, जे चेप्टर पूर्ण कर्युं ए विसर्जन एटले के जे ते भागीदारी पेढ़ीनो अंत अने ए अंतनी साथे साथे भागीदारी नामाना मूळ तत्व भाग 1 नो पण त्यां अंत थाय छे। अने हवे आजे आपणे नामाना मूळ तत्व एकाउंटना बीजा भाग एटले के आपणे जाणीए छीए के 2 भागोमां आपणे पुस्तक वहेंचायेलुं छे। तो बीजा भागनुं जे पहेलुं चेप्टर छे ते शेर मूડીના हिसाबो। तो आ शेर मूડીના हिसाबो विषे अभ्यास करता पहला थोड़ुं आपणे धोरण 11 अने धोरण 12 ना पहला भाग विषे थोड़ी चर्चा करी लईए। तो एनी चर्चा जो करवानी थती होय तो एवुं कही शकाय के धोरण 11 नी अंदर जे आपणे संपूर्ण अभ्यास कर्यो त्यां पण 2 भागोनो अभ्यास कर्यो हतो, परंतु ए संपूर्ण नामाना मूळ तत्व धंधाकीय एकम जे हतुं बराबर, जे पुस्तक अने जे आपणे अभ्यास कर्यो छे ए अभ्यास एकांकी वेपारी व्यक्तिक मालिकीनी धंधाकीय एकमनो अभ्यास कर्यो हतो के ज्यां भागीदारी पेढ़ी नहीं हती, त्यां भागीदारो न हता, त्यां मात्र मालिक, कोई एक मालिक एकलो व्यक्ति जे धंधाकीय एकम चलावतो होय एने एकांकी वेपारी कहेवाय। एवा हिसाबो जे लखाता हता ए विशेना धंधाकीय एकमो होय एना विशेना आपणे अभ्यास कर्यो हतो के भाई त्यां कई રીતે लखी शकातुं होय। धोरण 11 में आपणे व्यक्तिक मालिकी धंधाकीय एकम विशेनो अभ्यास कर्यो हतो। त्यारबाद एक व्यक्ति के एक धंधानो मालिक एनी केटलीक मर्यादा होय। एक्जाम्पल तरीके धंधाकीय एकम ने विस्तरण करवू होय, मोटू करवू होय तो मूडीनी जरूरियात होय, अने बनी सके कि मूडी होय तो ए पहोंची न वळतो होय तो कार्यकुशलता माटे कोई व्यक्तिनी जरूर होती होय बराबर, कर्मचारी थी काम न थतुं होय बराबर। આવી ઘણી બધી મર્યાદાઓને કારણે એક વ્યક્તિ જે માલિક હોય છે એ માલિકોની સંખ્યામાં વધારો કરવા માટે જે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો ધોરણ 12 ની અંદર પહેલા ભાગની અંદર એ હતું ભાગીદારી, समझाय छे। परंतु हवे भागीदारी पेढ़ीनी बात करिए तो त्यां पण आपणे अभ्यास कर्यो चेप्टर नंबर 1 नी अंदर के ओछामां ओछा 2 व्यक्ति होवा जोईए बराबर। त्यार पछी जे 1932 ना आधारे 2 हता, वधुमां वधु 10 हता, एनो सुधारो वधारो करीने 2013 नी कलमनी अंदर 464 मुजब आपणे जोयुं एमां ओछामां ओछा 2 वधुमां वधु 100। त्यारबाद 2014 नी नवी कलमो सुधारो करीने पछी फरी वखत आव्युं के शुं तो भाई ओछामां ओछा 2 अने वधुमां वधु 50। आવું આપણે ભાગીદારીના હિસાબોની અંદર ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર અભ્યાસ કર્યો હતો બરાબર। એટલે શું તો ભાઈ 50 વ્યક્તિઓ જ ભાગીદારી પેઢીમાં હોઈ શકે, એના કરતાં વધારે રાખી શકાતા નથી। તો વ્યક્તિ સંખ્યાની એક મર્યાદા આવી છે બરાબર। હવે બની શકે એવું કે ભાઈ 50 જેટલા ભાગીદારો હોય, 50 જેટલા માલિકો હોય, છતાં પણ ભાગીદારી પેઢી ચલાવી શકાતી ન હોય અને વધુ વ્યક્તિની જરૂર હોય તો વધુ મૂડીની જરૂર હોય તો એવા સંજોગોમાં એવી મર્યાદાઓને દૂર કરવા માટે કંપનીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે। તો હવે આપણે જે અભ્યાસ કરવાના છીએ એ કંપનીના લગતી હિસાબો માટે। તો કંપનીની શરૂઆત કરવી હોય તો ધંધાકીય એકમની શરૂઆત કરવી હોય તો આપણે સૌથી પહેલાં શેની જરૂર પડે? મૂડીની, समझाय छे। तो एकांकी वेपारी में एक व्यक्तिगत मालिक पोते मूडी शू कहते हो कि उत्पन्न करते हो अथवा पोतानी पासे जे मूडी होय ए लगावतो होय छे। भागीदारी पेढ़ी में तमाम भागीदारो लगावता होय, परंतु ज्यारे कंपनी आवती होय तो कंपनीना जे मूडी होय छे ए नाना नाना भागोमां असंख्य व्यक्तिओ वहेंचायेली होय अने ज्यां वहेंचायेलुं होय वहेंचवुं एटले शेरिंग करवुं। અને એ જે શેર શબ્દ છે એ વહેંચવું એના આધારે શેર મૂડી વહેંચાયેલી નાના નાના ભાગોમાં મૂડી જે હોય છે એનો વિસ્તારથી આપણે અર્થ સમજીશું। પરંતુ એ પહેલાં આપણે બધું ઘણું સમજવાનું છે બરાબર। તો કંપની આવતી હોય તો કંપની કયા કયા પ્રકારની હોઈ શકે, કેવી કંપની હોઈ શકે? તો સૌપ્રથમ હવે આપણે ભાગ 2 ના ચેપ્ટર નંબર 1 ભાગીદારી સજુ શબ્દ આપણને આવશે बराबर है। हवे भागीदारी नहीं आवानी, हवे शुं आवानी छे? शुं आवशे? हवे कंपनी आवशे। तो चेप्टर नंबर 1 शुं छे? शेर मूडीना हिसाबो। तो एनी प्रस्तावनाथी शरूआत करिए। सौप्रथम ध्यान हवे अहीं आपीए के भाई औद्योगिक क्रांतिना परिणामथी बराबर छे आपणे जाणीए छीए के अवारनवार नवी नवी क्रांतिओ, नवी नवी शोध अने थती होय छे, एना कारणे अलग अलग परिणामोने लीधे अलग अलग जे कंईक
જે તે સમયની માંગ હોય એના આધારે પરિવર્તન લાવવું ફરજિયાત બને છે। તો ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના પરિણામથી મોટા પાયે ધંધો કરવા માટે એની વિસ્તારિત સમજૂતી મેં તમને આપી છે। શું હોઈ શકે? બરાબર, એકાંકી વેપારી અને ભાગીદારી પેઢીની મર્યાદાઓને અનુલક્ષીને કંપની સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે। જે મેં તમને વિસ્તારિત સમજાવ્યું કે ભાઈ એક વેપારી હોય, એકલો માલિક હોય, એ કેટલીક જરૂરિયાતો પૂરી ન કરી શકતો હોય તો કામની વહેંચણી કરવા માટે, મૂડીની વહેંચણી કરવા માટે, બરાબર, તો એના માટે ભાગીદાર ઉમેરે છે। પરંતુ ભાગીદારી પેઢીમાં પણ એક મર્યાદા હોય છે। એ મર્યાદાને અનુલક્ષીને શેનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં આવે છે? કંપનીનું। આગળ આધુનિક યુગમાં ધંધા માટે મોટા પાયા પર મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે। તેથી કંપની પોતાની મૂડી અનેક વ્યક્તિઓ પાસેથી એકત્ર કરે છે। જે મેં કીધું, શેર, જે શબ્દ શેર, બરાબર, શેર શબ્દ આપણે વારંવાર કરતા હોઈએ છીએ। શેરિંગ કરવું, શેર વહેંચવું, બરાબર, એટલે એ વહેંચાયેલી મૂડી અનેક વ્યક્તિઓ પાસેથી એકત્ર કરે છે। આમ સંયુક્ત હિસ્સાવાળી, શેરિંગ હોય એટલે સંયુક્ત થઈ જાય, બરાબર, અલગ અલગ જગ્યાએ વહેંચાયેલું હોય તો હિસ્સાવાળી કંપની એ વ્યક્તિઓના સમૂહ છે। બરાબર, જે રીતે ભાગીદારી પેઢી, બરાબર, ભાગીદારોનો સમૂહ હતો, તે રીતે અહીં સંયુક્ત હિસ્સાવાળી કંપની એ વ્યક્તિઓનો શું છે? એક પ્રકારનો સમૂહ છે, જેનો હેતુ કોઈ પ્રકારનો ધંધો કરી નફો કમાવાનો છે। કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ હોય એનો મુખ્ય હેતુ શું છે? નફો કમાવાનો। આગળ, કંપનીને પોતાનું અલગ અસ્તિત્વ કાયદા દ્વારા મળેલ છે। કંપનીની સ્થાપના, કંપનીનું સંચાલન અને કંપનીનું વિસર્જન પણ કાયદા પ્રમાણે જ થાય છે। જે રીતે ભાગીદારી પેઢીની કાયદા જે કલમ હતી 1932, ભારતીય ભાગીદારી ધારા 1932 અનુસાર, એ રીતે હવે અહીં જે આવવાની છે એનો અભ્યાસ કરીએ તો ભારતમાં સૌપ્રથમવાર કંપની માટે એક અલગ કાયદો 1956, જે રીતે ભારતીય ભાગીદારી ધારા 1932 બોલાતું હતું, એ રીતે કંપની ધારો શું બોલાશે? 1956। એક માર્ક્સમાં પૂછી શકાય, બરાબર। ભારતમાં સૌપ્રથમવાર કંપની ધારો ક્યારે લાગુ કરવામાં આવ્યો? તો ક્યારે લાગુ કરવામાં આવ્યો કાયદો? 1956માં બન્યો, જે કંપની ધારો 1956 કંપની એક્ટ 1956 તરીકે ઓળખાય છે। હાલમાં ભારત સરકાર દ્વારા જૂના કંપનીના કાયદામાં ફેરફારો કરીને હવે નવો કાયદો કંપની ધારો 2013, કંપનીઝ એક્ટ 2013 અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે। જે રીતે ભાગીદારી પેઢીના ભારતીય ભાગીદારી 1932 એ જે શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, બરાબર, ધારા અનુસાર, એમાં સુધારો વધારો કરીને ત્યાં 2013 અને અંતિમ સુધારો 2014 કરવામાં આવ્યો હતો। એટલે ત્યાં 2014 છે અને અહીં શું છે યાદ રાખવા માટે? 2013। એટલે કંપની એક્ટ જે નવો છે હાલમાં, એ ક્યારે નવો અમલમાં આવ્યો છે? 2013માં। હાલમાં જે તમામ કંપની ધારાઓ, જોગવાઈઓ લાગુ કરવામાં આવતી હોય છે એ કઈ હોય છે? 2013ની। તો હવે આગળ આપણે અભ્યાસ કરીએ કંપનીના પ્રકારો, બરાબર છે। તો કંપનીના પ્રકારો, કંપનીની સ્થાપનાને આધારે કંપનીના મુખ્ય બે પ્રકાર કરવામાં આવે છે। નંબર 1, કાયદા દ્વારા સ્થાપિત, જે કાયદાકીય રીતે સ્થાપિત થતી હોય એવી કંપનીઓ અથવા તો કોર્પોરેશન। ધ્યાને માપીએ, કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા પસાર કરાયેલ ખાસ કાયદા હેઠળ નોંધાયેલ કે સ્થાપાયેલ કંપની કે કોર્પોરેશન, એટલે એવું કહેવું હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે સરકારી હસ્તક્ષેપ એમાં સંપૂર્ણ હોય, બરાબર, સંપૂર્ણ હોય, અથવા તો 51% વધુ ભાગ સરકાર, રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકારનો હોય એવી કંપની, જે કાયદા દ્વારા સ્થપાયેલી હોય એવી કંપની। તો એવી કઈ હોઈ શકે? દાખલા તરીકે ભારતીય જીવન વીમા નિગમ, એટલે કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, એટલે કે LIC, ધી ન્યૂ ઇન્ડિયા ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ, ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નિગમ અને ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ વગેરે આવી જે કંપનીઓ છે એ કેવી છે? કાયદા દ્વારા સ્થાપવામાં આવી, એટલે કે જેના પર અધિકાર કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારનો હોય એવી કંપની, બરાબર, એવી કંપની જે શેના દ્વારા? કાયદા દ્વારા સ્થપાયેલી હોય છે। નંબર 2, નોંધાયેલી કંપની। એટલે કંપનીના પ્રકારો પૂછવામાં આવે તો મુખ્યત્વે બે કંપની, એક કાયદા દ્વારા સ્થપાયેલ કંપની અને બીજી નોંધાયેલી કંપની। તો કંપની ધારા અનુસાર સ્થપાયેલ કે નોંધાયેલ કંપનીઓ, મોટા ભાગની કંપનીઓની સ્થાપના આ પ્રકારે થયેલી હોય છે।
જેટલી પણ નોંધાયેલી કંપની હોય આપણે અહીં જોઈશું તો જો સ્થાપનાના આધારે જે આ હતી જેમાં આપણે કોઈ પ્રકારના વધારાની સમજૂતી લેવાની જરૂર નથી, પણ જો નોંધણીના આધારે આવશે બરાબર, તો નોંધણીના આધારે જેટલી પણ સમજૂતી આપણે મેળવવાના છે એ બધી કંપની, મોટાભાગની કંપની આ પ્રકારે જ થયેલી હોય છે, એની સ્થાપના આ રીતે થયેલી હોય છે. ભારતીય કંપનીધારો, મેં શબ્દ કીધો છે કે અત્યારે જો આપણે પાછલા ચેપ્ટરમાં જે રીતે વારંવાર પુનઃમૂલ્યાંકન શબ્દ આવતો માલ મિલકતની જગ્યા પર, એ રીતે હજી આપણી પાસે અહીં કંપની ધારાની જગ્યા પર ભાગીદારી, ભારતીય ભાગીદારી શબ્દ આવતો રહેશે બરાબર. તો એને આપણે સુધારતા રહીશું. ભારતીય કંપનીધારો 2013 મુજબ જે કંપની નોંધાયેલી છે તેના મુખ્ય બે પ્રકારો છે. એટલે નોંધાયેલી કંપનીના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. નંબર 1 ખાનગી કંપની એટલે કે પ્રાઇવેટ કંપની, કંપની કે જે પોતાના નિયમન પત્ર એટલે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન, જેની અંદર નિયમો તૈયાર કરવામાં આવેલો હોય એવું એક પત્ર જેમાં તમામ વિગતો નોંધાયેલી હોય કંપનીને લગતી, એવું નિયમન પત્ર દ્વારા ધ્યાન આપવાનું છે. ખાસ આમાં કેવી હોઈ શકે ખાનગી કંપની? નિયમન પત્ર દ્વારા સભ્યોના શેર ફેરબદલ કરવાના અધિકાર ઉપર નિયંત્રણ મૂકે, એટલે કે એ ફેરબદલ કરી શકતા નથી. શેર વસ્તુ કેવી છે આપણે જાણીએ છીએ, અત્યારે બહુ મોટું શેર બજાર ચાલતું હોય છે, શેર ખરીદ વેચ કરતા હોઈએ છીએ, તો શેરના પણ ઘણા બધા પ્રકારો છે ભાઈ બરાબર. પણ સમજૂતી માટે એવું કહી શકીએ કે જે કંપનીના જે વ્યક્તિએ શેર ખરીદ્યા હોય એ શેરને ફેરબદલી ન કરી શકે એના માટેનું એના પર નિયંત્રણ મૂક્યું હોય. સભ્યોની સંખ્યા 200થી વધુ નહીં. કેવી કંપનીઓમાં? ખાનગી કંપનીની અંદર જ્યાં શેરની ફેરબદલી ન કરી શકે, 200 સભ્ય સંખ્યા કરતાં વધુ ન હોય બરાબર, એટલે 200થી વધુ નહીં એ રીતે નિયંત્રણ મૂકે. તેના શેર કે ડિબેન્ચર ખરીદવા માટે જાહેર જનતાને આમંત્રણ આપવા પર પ્રતિબંધ હોય. ઓછામાં ઓછા 2 સભ્યો હોવા જોઈએ. આવી કંપનીના નામની પાછળ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શબ્દ લખાય છે બરાબર. જે ખાનગી કંપની હોય એની પાછળ શું લખાતું હોય? પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. એટલે આપણે એવી કંપની કઈ હોઈ શકે? તો પંચવિલા કોટન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એપેક્સ હાઇડ્રો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, હિન્દુસ્તાન લીવર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બરાબર છે. આ બધી બે કંપની આપણે જાણતા ન હોઈએ, પણ આ હિન્દુસ્તાન લીવર કંપની આપણે જાણીએ છીએ. બધી મોટે ભાગેની જે કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ હોય છે બરાબર, એ આપણે હિન્દુસ્તાન લીવરની વાપરતા હોઈએ છીએ. અને એ જે કંપની છે કેવી છે? ખાનગી કંપની. અને ખાનગી કંપની હોય એના શબ્દની પાછળ શું લાગશે? કંપનીની પાછળ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વગેરે. નવા કંપની ધારા પ્રમાણે એક વ્યક્તિ દ્વારા પણ કંપનીની સ્થાપના કરી શકાય છે. જરૂરી કાયદાકીય જોગવાઈઓ મુજબ કોઈ એક જ વ્યક્તિ કંપનીનો સભ્ય બની શકે. અને એવી કંપની એટલે એક વ્યક્તિની કંપની, જો એક માર્ક્સમાં સવાલ આવી શકે બરાબર. ઓપીસી, 1 પર્સન કંપની. ઓપીસી એટલે શું? અથવા ઓપીસીનું પૂરું નામ જણાવો બરાબર, અથવા એક વ્યક્તિની કંપની એટલે શું બરાબર. તો અહીં શું નવી કંપની ધારા મુજબ કોઈ એક જ વ્યક્તિ દ્વારા કંપનીની સ્થાપના કરી શકાતી હોય. જરૂરી કાયદા જોગવાઈઓ મુજબ કોઈ એક જ વ્યક્તિ કંપનીનો સભ્ય બની એક વ્યક્તિની કંપની 1 પર્સન કંપની બનાવી શકે છે, જે ખાનગી કંપનીનો એક ભાગ છે બરાબર છે. અહીં આપણે જોઈશું જ્યારે બરાબર અલગ અલગ જે 3 વસ્તુ કીધી છે, જાહેર કંપની, ખાનગી કંપની અને એક વ્યક્તિની કંપની બરાબર છે. તો અહીં સૌપ્રથમ ખાનગી અને જાહેર મુખ્ય 2 પ્રકાર છે, પણ સમજૂતી માટે આપણે જાહેર, ખાનગી અને એક વ્યક્તિની, પણ એક વ્યક્તિની જે કંપની છે એ જાહેર કંપનીનો જ એક ભાગ છે. આગળ નંબર 2 કંપનીના પ્રકારોની વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે બરાબર. કંપનીના પ્રકારોમાં મુખ્ય 2 પ્રકાર છે. સ્થાપના કેવી હોય? કાયદા દ્વારા હોય. નંબર 2 નોંધાયેલી કંપની. નોંધાયેલી કંપનીના 3 બરાબર છે. નોંધાયેલી કંપનીની વાત કરીશું આપણે તો એ 3 પ્રકારની હોય, પરંતુ ખાનગી અને જાહેર એના મુખ્ય પ્રકાર છે બરાબર. ખાનગી જ કંપનીઓની અંદર એક વ્યક્તિની કંપની જે આવતી હોય એનો જ ભાગ છે. તો નંબર 2 જાહેર કંપની, પબ્લિક સેક્ટરની બરાબર, જ્યાં પબ્લિકનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય એવી જાહેર કંપની. જે કંપની ખાનગી કંપની નથી, જે કંપનીમાં આ નિયમો લાગુ પડતા ન હોય એવી કંપનીને જાહેર કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જાહેર કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 1 માર્ક્સનો સવાલ 1 માર્ક્સમાં પૂછાશે બરાબર છે. તો હજી કેટલાક સાહેબ 1 માર્ક્સમાં પૂછાય, શું પૂછાય
બરાબર. તો તમને એટલું કહી દઈએ છીએ આપણે આમાં. આની અંદરથી આપણને 1 માર્ક્સના સવાલો જે પૂછાતા હોય એની ચર્ચા આપણે અહીં કરી, બરાબર છે. OPC 1 માર્ક્સમાં અહીં પૂછી શકે. બીજું ધ્યાન અહીં, બરાબર, MCQમાં આવી શકે કે ભાઈ જાહેર કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્ય હોવા જોઈએ, તો કેટલા સભ્ય હોવા જોઈએ? ઓછામાં ઓછા 7. કઈ કંપનીમાં? જાહેર કંપનીમાં. તો ખાનગી કંપનીમાં જો ભૂલ થશે આપણી, જાહેર કંપની હોય પબ્લિકની, જાહેર જનતાની, તો કેટલા હોવા જોઈએ? 7. અને ખાનગી હોય, પ્રાઇવેટ હોય કોઈની, બરાબર, તો એમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા હોવા જોઈએ? 2. ઓછામાં ઓછા કીધા છે મેં. ખાનગી કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 2, વધુમાં વધુ 200. એક વ્યક્તિની કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 1 તો હોવો જોઈએ, સ્વાભાવિક છે, બરાબર. અને એમાં પણ વધુમાં વધુ કેટલા હશે? ખાનગી કંપની હોય તો એની મર્યાદા છે, બરાબર. અહીં ખાનગી કંપનીના કેટલા? 200. ઓછામાં ઓછા 2, વધુમાં વધુ 200. જ્યારે જાહેર જનતાની, જાહેર કંપની છે એમાં સભ્ય સંખ્યા ઓછામાં ઓછા કેટલા હોવા જોઈએ? 7. એટલે 7 કરતાં ઓછા સભ્ય કંપનીની સ્થાપના કરી શકતા નથી. કઈ કંપનીની? જાહેર કંપનીની, બરાબર. તો ઓછામાં ઓછા 7 અને વધુમાં વધુ જાહેર કંપનીમાં કોઈ લિમિટેશન નથી. એની ઈચ્છા હોય એટલા વ્યક્તિ, એટલી સભ્ય સંખ્યા એમાં ઉમેરી શકે છે. તો આગળ જાહેર કંપનીના નામની પાછળ ફક્ત લિમિટેડ, આમાં પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પ્રાઇવેટ કંપનીમાં પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, અને જાહેર કંપની જે હોય, બરાબર, પબ્લિકની છે એમાં લિમિટેડ માત્ર શબ્દ, પ્રાઇવેટ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. શું આવશે એમાં? માત્ર લિમિટેડ શબ્દ લખાય છે. દાખલા તરીકે કર્ણાવતી ટેક્સટાઇલ લિમિટેડ, ઇન્ફોસિસ ટેકનોલોજીસ લિમિટેડ. એટલે જ્યાં શબ્દ માત્ર લિમિટેડ લાગતો હોય એ કેવી કંપની હોય? જાહેર કંપની. અને જ્યાં પ્રાઇવેટ શબ્દ લાગતો હોય એ કેવી હોય? ખાનગી. ખાનગી એટલે પ્રાઇવેટ, બરાબર. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શબ્દ લાગતો હોય તો ખાનગી કંપની, અને માત્ર લિમિટેડ શબ્દ લાગતો હોય તો એ જાહેર કંપની, બરાબર છે. આગળ સમજી લઈએ. જે ખાસ સમજવાનું છે કે સભ્યોની જવાબદારી જે હોય છે, બરાબર. આપણે સભ્ય સંખ્યા આમાં જોઈએ 200 સભ્ય હોવા જોઈએ, 2 હોવા જોઈએ, 1 હોવા જોઈએ, આમાં 7, વધુ ગમે એટલા હોવા જોઈએ. તો આ સભ્યોના આધારે કંપનીનું જો વિભાજન કરવાનું હોય તો સભ્યના આધારે કંપનીના પ્રકારો 3. નંબર 1, શેરથી મર્યાદિત કંપની. જ્યાં શેર દ્વારા જ મર્યાદિત, એટલે એની જવાબદારી એ શેરની જે દાર્શનિક કિંમત અથવા શેરની સંખ્યા જેટલી હોય એટલી જ હોય. જેમાં કંપનીના સભ્યોની, એટલે કે શેર હોલ્ડર્સ, જે વ્યક્તિ જે તે કંપનીના શેર ખરીદે એ ખરીદનાર વ્યક્તિ એટલે કોણ? શેર હોલ્ડર્સ ની જવાબદારી તેઓએ ખરીદેલા કંપનીના શેરની દાર્શનિક કિંમત. દાર્શનિક શબ્દ હવે આપણે યાદ રાખવાનું રહેશે, વારંવાર આવશે. દાર્શનિક કિંમત એટલે એની મૂળ કિંમત. જે કંપની, જે શેર કંપની એના મૂળ કિંમતે બહાર પાડે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ₹10નો એક એવો શેર, તો 10 રૂપિયા શું છે એની દાર્શનિક કિંમત. તો 10 રૂપિયા જેટલી જ જવાબદારી હોય એવી કંપની હોય એને શેરથી મર્યાદિત કંપની કહેવાય. દાર્શનિક કિંમત જેટલી જ મર્યાદિત રહે છે. મોટા ભાગની કંપનીઓ આ વિભાગમાં આવે છે, બરાબર. કારણ કે એની મર્યાદા શેર જેટલી હોય, બરાબર. સમજી લો કે 10 રૂપિયાના આપણે 1000 શેર ખરીદ્યા હોય, બરાબર. તો 1000 ગુણ્યા 10 એટલે 10,000 જેટલી જ આપણી જવાબદારી છે, એનાથી વધારે આપણી જવાબદારી નથી. એટલે આવી કંપનીઓના શેર ખરીદવા માટે અથવા મોટાભાગની કંપનીઓ આ વિભાગમાં આવતી હોય છે. ત્યારબાદ આગળ બાંયધરીથી મર્યાદિત, એટલે કે જ્યારે શેર ખરીદવાના હોય અથવા જે સભ્યો હોય છે એને બાંયધરી આપવામાં આવેલી હોય છે, એવી કંપનીઓના મર્યાદિત કંપની. તો કંપનીના વિસર્જન વખતે સભ્યોએ આપેલી બાંયધરી, એટલે કે એક સભ્ય એમ કીધું હોય કે મારી જવાબદારી 5 લાખની, પેલા સભ્ય કીધું હોય મારી જવાબદારી 1 લાખની, કોઈ કીધું હોય 500 રૂપિયાની, કોઈ 1000ની. તો જે બાંયધરી આપેલી હોય, આપેલી બાંયધરી સભ્યો માટે મર્યાદિત રહે છે, એટલી જવાબદારી એની હોય છે. સામાન્ય રીતે બાંયધરીથી મર્યાદિત કંપની નફાના હેતુ માટે નહીં. એટલે અહીં કહી શકીએ આપણે ધોરણ 11 ચેપ્ટર નંબર 10 ભાગ 2 બિન વેપારી સંસ્થાના હિસાબો. ત્યાં ધંધાનો હેતુ શું હતો? નફાનો નહીં. શેનો હતો? ઉદ્દેશ સેવાનો, બરાબર. એવી જ્યાં કંપની હોય એમાં બાંયધરી મર્યાદિત હોય છે. નફાનો ન હોય પરંતુ કળા, વિજ્ઞાન, સામાજિક કલ્યાણ, રમતગમત, સાંસ્કૃતિક જેવી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓની ઉન્નતિ કે ફેલાવવા માટે સ્થાપવામાં આવી હોય એવી એક ઉદાહરણ તરીકે લેવી હોય તો અહીં જોઈ શકીએ બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા, એટલે કે BCCI,
જે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એનો ઉદ્દેશ ભારત દેશમાં ક્રિકેટ રમાડવાની અને ક્રિકેટ પ્રત્યે લોકોને જાગૃત કરવા અને ક્રિકેટ ક્ષેત્રે આગળ વધવા માટેનું કાર્ય હોય છે. અને નંબર 3, જવાબદારીથી અમર્યાદિત, એટલે કે ભાગીદારી પેઢીમાં જે હતું એ, બરાબર, વિસર્જન સમયે આપણે જોયું, બરાબર, દરેકે દરેક ભાગીદારી જવાબદારી કેવી હોય, અમર્યાદિત. તો એવી કંપનીની વાત છે અહીં. તો એવી કે આ પ્રકારની કંપનીમાં સભ્યોની જવાબદારી અમર્યાદિત રહે છે. જો ખોટ કરતી કંપની તેના દેવા ચૂકવવા માટે તેની મિલકતો પૂરતી ન હોય તો, અથવા જો કંપનીના લેણદારોને પૂરેપૂરી ચૂકવણી ન થાય તો જરૂરી રકમ સભ્યોએ આપવી પડે છે. હાલના કંપની ધારામાં આ પ્રકારની જોગવાઈ હોવા છતાં કંપનીના સભ્યો પર ખૂબ જ મોટી જવાબદારી ઊભી થતી હોવાને કારણે ભારતમાં આવી કોઈ કંપની જોવા મળતી નથી. હવે આ પ્રકારની કંપનીની સ્થાપના કરી શકાય એવું 2013માં નવું આવ્યું છે. પહેલાં આવી કંપનીઓની સ્થાપના કરી શકાતી હતી નહીં. એટલે શું, કંપનીની જવાબદારી સભ્યો પ્રત્યે મર્યાદિત જ રાખવામાં આવતી હતી. પરંતુ 2013 પછી અમર્યાદિત કંપનીની જોગવાઈ સહિત બહાર પાડવામાં આવી. પરંતુ હાલ ભારતમાં આવી કોઈ કંપની જોવા મળતી નથી. કેવી કે જ્યાં સભ્યોની જવાબદારી કેવી અમર્યાદિત હોય, ખોટ ચૂકવણી કરવાની હોય, લેણદારોને ચૂકવવા માટે નાણાં ઘટતા હોય, તો એવી તમામ રકમનો સભ્ય જવાબદાર બનતા હોય એવી કોઈ કંપની હાલ ભારતમાં નથી. ફરી વખત અહીં ધ્યાન આપી દઈએ. કંપનીના પ્રકાર 2 પ્રકાર. એક, સ્થાપનાને આધારે, અહીં કાયદાના આધારે જે વાત કરી છે, સ્થાપિત કંપનીઓ, બરાબર છે. નોંધણીના આધારે, સભ્યની જવાબદારીને આધારે, શેરથી મર્યાદિત, બાંયધરીથી મર્યાદિત અને જવાબદારી અમર્યાદિત હોય. એની અંદર આપણે શેરથી મર્યાદિત જે સભ્ય સંખ્યા હોય, શેરની સંખ્યા જે આપણે કીધું, હાલમાં ભારતની અંદર મોટાભાગની કંપની આ જ વિભાગમાં આવતી હોય તો એ વિભાગમાં 3 કંપની હોઈ શકે, જાહેર કંપની, ખાનગી કંપની કે એક વ્યક્તિની કંપની. કેટલાક વિદ્યાર્થીને એમ હોય સાહેબ કે એક વ્યક્તિની કંપની હોય તો એમાં સભ્યની ક્યાં જરૂર છે? એ સ્થાપના કરવામાં એક વ્યક્તિ હોય, એ પોતે ચલાવતો હોય, કેમ કે પ્રાઇવેટ છે, ચલાવવાનું કામ એનું છે. પણ જે રોકાણ હોય શેર દ્વારા, નાણાકીય મૂડી, એ જાહેર જનતા પાસેથી શેરથી મર્યાદિત કંપની દ્વારા કરવામાં આવે. એટલે એમાં રોકાયેલા કંપનીના જે શેર હોલ્ડર્સ હોય એની જવાબદારી કેટલી હોય? એના દાર્શનિક કિંમત જેટલી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે આ ટોપિકનો અભ્યાસ કર્યો થિયરીનો, એનો ચોપડીની અંદર તમામ થિયરીઓ આપી છે. પહેલાં સમજીને ત્યારબાદ આપણે લખવાની છે, ફરજિયાત લખવાની છે, બરાબર. એટલે હાલ આજે આપણે જે અભ્યાસ કર્યો છે, આ કોષ્ટકની પણ આપણે ચોપડીમાં આપ્યું છે, એ વ્યવસ્થિત દોરવાનું છે, બરાબર. થેન્ક યુ. વંદે માતરમ.